अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश शहर फ़ल्यसुमहु वमन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन स्वाम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन दम्बिहि औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। ज़मा ख़ुगो मरगरो दा शाबान म्याश्ता और दिन पस द रमज़ानुल मुबारक म्याश रा रवाना था। दीन इस्लाम की ददी म्याश ढेर लोई अहमियत थे। कुरान हकीम पदी आयतुनु के ददी म्याश तारुफ़ द कुरान पर निस्बत सर करे दे। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, द रमज़ान आग़ म्याश जो कुरान पर के नाजिल शुए थे। कुरान द खुदे कलाम दे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ बांधी दा नाजिल शुए दे। दा द टोलो किताबुनु तकमील कोलो वाला दे। अमुंग दासे वायु कुरान हकीम कलामुल्लाह दे और द दीना द कम कम अहकामात ज़रूरत हो अप अंबिया बांधे नाजिल शुई थी और बिया पर आखिर के कुरान हकीम नाजिल करे दे। सुमरम किताबुना नाजिल शुई थी। हदीस शरीफ के राजी चागा पर रमज़ान के नाजिल शुई थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सहाइफ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बांधे तौरात, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बांधे ज़बूर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बांधे इंजील नाजिल शुए थे। नो दा टोल किताबुना पर रमज़ान के नाजिल शुई। कुरान हकीम अल्लाह ताला सलीरिश्तम रमज़ान के नाजिल करे दे। वदे रमज़ान के अल्लाह ताला दा कुरान हकीम दो लोहे महफूज ना पहला आसमान बांधे नाजिल को और इजमाली तौर द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ के खुद और ब्या सकम दरविश कालों के कुरान हकीम नाजिल शुए दे। दी ब्याश निस्बत द कुरान हकीम सरा था। जगह हज़रत जिब्राइल अमीन बपदी म्याश के रात लो और सुमरा कुरान हकीम बच्चे नाजिल शवे हो अगब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता अवरोलो यानी दा यो दौर हो द कुरान हकीम और दा दौर द कुरान हकीम मुसलसल हर रमज़ान के जारी व सारी हो। ददी ना मालूमी की छे ददी म्याश सरा द कुरान हकीम यो ख़ास निस्बत थे। दद्वाड़ो पखपलों की यो ख़ास निस्बत थे। पदी वजह बांधी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सुन्नत उगर से दो चिपदी म्याश के दे पतरावी की कुरान हकीम तिलावत की और पूरा कुरान हकीम दी औरेदले की कुर्रा हज़रात अतरावो के कुरान हकीम वही और खलक औरी कम अज़ कम यो कुरान औरेदल पतरावी की दा सुन्नत थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम द औलियाओ दा यो मुसलसल अमल थे। तरावी के कुरान हकीम वेल और तरावी के कुरान हकीम औरेदल द दिन अलावा चिकम औलिया कराम दिया का नफलूनों के व सुन्नतों के हम कुरान हकीम
په کثرت سره وایي. قرآن حکیم په دنیا کې د هدایت دپاره نازل شوی دی او په دې باندې د دې تلاوت کول او په دې باندې غور او تدبر کول دا ضروری دي. نو یو میاشت داسې پکار ده چې هغه د قرآن حکیم میاشت وي، د قرآن حکیم سره د خلکو نسبت قائم وي. او دغه میاشت داسې پکار ده چې په دې کې د علم و عمل استعداد او صلاحیت د خلکو زیات وي. نو الله تعالیٰ په دې میاشت کې روزه هم فرض کړي ده. الله تعالیٰ فرمایي چې تاسو کې څوک دا میاشت عمومي نو بیا د دې میاشت روزي نیسي، فلیصم، دی د دې میاشتې روزي نیسي. نو د دې میاشتې روزي نیول دا فرض دي هر مسلمان سړی او زنانه باندې، عاقل بالغ مسلمان. او کچره یو کس په سفر کې وي یا بیمار وي، انسانی معاشره دا په دې کې مختلف نوعیتونه پیدا کېدی شي. کله به انسان صحتمند وي، کله به بیمار وي، کله به سفر کې وي، کله به حضر کې وي. اوس په دې حالتو کې که څوک روزه نشي نیولی د بیماری په وجه نو هغه ته رعایت دی، که د سفر په وجه روزه نشي نیولی نو هغه ته رعایت دی چې روزه دې په دې ټایم کې ونه نیسي خو وروسته به یې پوره کوي. دا معاف کېږي نه، دا د ده په ذمه وي. ځکه قرآن حکیم دې آیتونو وضاحت وکړو چې چا څوک بیمار وي یا مسافر وي او روزه ته نه پاتې شي د دې تعداد به بیا پوره کوي. د یو میاشت روزي نیول دا فرض دی. او میاشت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یا به د یو کم 10 وي او یا به د 10 وي. نو که یو کم 10 وي او که 10 وي نو دا پوره میاشت ده چې سپوږمۍ ولیدی شي د اختر سپوږمۍ نو میاشت پوره شوه. عام طور باندې د خلکو ذهن کې خیالي چې مونږ یو کم 10 نیولې نو دا نیمګړې شوه، نو داسې خبره نه ده. قمري میاشت دی، د سپوږمۍ میاشت دی چې ورته اسلامي میاشت هم ویلې کېږي. دا میاشت یا د 29 وي یا د 30 وي، یعنی یو کم 10 وي یا د 10 وي. نو که یو کم 10 وي نو هم پوره دی، او که 10 وي نو بیا نور علی نور. دا خو ډېره ښه خبره ده چې الله تعالیٰ دا توفیق نصیب کړي چې 10 روزې برابر ونیسي. اوس دا میاشت را روانه ده، یقیناً د دې اهتمام پکار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د دې میاشت اهتمام د شعبان دا چې کومه روانه میاشت ده د دې د شروع نه شروع کو او د دې اهمیت به صحابه کرامو ته بیانولو. او حضور صلی الله علیه وسلم به په دې شعبان میاشت کې ډېر روزې نیولې. دا به د رمضان د تیاری دپاره و. تاسو ګورئ چې اسلام هر عمل ایښی دی نو د هغې دپاره یو تمهید، یو تیاری ده. مثلا سړی مونځ ته راځي نو هغې نه پهله اودس وکړي، ټیک دی. او حکم دا دی چې د کور نه اودس کوئ بیا جومات ته راځئ. نو کور کې سړی تیاری شروع کړي د مونځ په نیت سره، جومات ته راځي. اوس د ده ټوله توجه د مونځ طرف ته ده. بیا جومات ته راشي نو 2 رکعته نفل وکړي، تحیت المسجد چې الله تعالیٰ دا جومات مونږ ته د عبادت دپاره راکړی دی او مونږ الحمدلله په دې اجتماعیت کې دلته مونځ کوو نو د دې شکر پکار دی. بیا سنتو کی سنت مؤکده یا سنت غیر مؤکده او سنت موضوع کی نو هغې سره د خدای سره تعلق نورم زیات شي. بیا چې فرض موضوع کوي نو دی پوره تیار وي، ٹھیک دی. او بیا حکم دا دی چې فرض موضوع کی نو بیا دا نه چې سلام یې واړولو منډي کی، بیا سنتو کی، بیا نفلو کی، بیا ذکرو کی. هلته ناست وي چې د دې موږ سره زمونږ یو تعلق، یو قربت شته. او داسې نه دی چې یو بوج دی او مونږ ترې نه ځان خلاص کړو. د دې خپل اهمیت دی.
دغه شان دی د رمضان المبارک میاشت دی چې کوم دی د دې اهمیت دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به د دې میاشت اهتمام کولو او د شعبان د میاشتې روزې به نیولې. او بیا به چې کله د رمضان المبارک د روزو نه فارغ شو نو د اختر نه پس به په شوال کې بیا شپږ روزې نیولې. ٹھیک دی. او د هغې فضیلت هم رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی. یعنی د رمضان میاشم چې دا هغې یو اهتمام دی، بیا روزې نیول دي، د روزو خپل احترام او د هغې چې کم ممنوعات دي د هغې نه بچ کېدل، د روزې اهتمام کول، په خوشحالۍ په مینې سره روزه نیول. او بیا چې روزې ختم شي نو د اختر نه پس، نو که د اختر په ورځ خو روزه نشي نیولی، نو د اختر نه پس بیا روزې نیول، شپږ روزې پوره کول چې د رمضان المبارک هغه حیثیت هغه موجود وي. حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرهندی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چې د چا چې رمضان المبارک څنګه تیر شو 11 میاشتې هماغسې تیریږي، یعنی د دې اثر 11 میاشتو باندې وي. او بیا 11 میاشتو پس بیا روزه راشي. دا د انسان د تکمیل یو لاره ده چې هر روزه کې یو تربیت وي، د اخلاق اوچتیږي، د قرآن سره تعلق قائمیږي، د علم زیاتیږي، د عمل زیاتیږي، د اجتماعیت سره یو تړون جوړیږي، د مز نوعیت بدلیږي، په قرآن حکیم باندې د فهم و شعور زیاتیږي. نو د مسلمانانو اجتماعي ترقی ده. مسلمان یو سټیپ ترقی وکړي، بغیر پس 11 میاشتې په دې باندې عمل کوي، د هغې مطابق خپل ژوند تیروي، او بیا رمضان راشي بیا تیاری کوي. نو دا یو عمل مسلسل عمل دی چې د دې په نتیجه کې انسان یو مقام ته رسی او یو نتیجه ته ملاویږي. دین اسلام هم دا غواړي چې انسانان د هر لحاظ سره علم، عمل، اخلاق اعتبار سره د په ترقۍ باندې روان وي، په خوشحالۍ باندې د روان وي. اوس چونکې دا میاشت د روزې میاشت ده، په دې کې مونږ روزه نیسو، او د روزې خپل مقصد دا دی چې زمونږ چې کوم بغاوت دی، د دین نه لرېوالی دی، زمونږ چې کوم د زناورو طرف ته رجحان دی، دا زمونږ نه وځي. د شیطنت نه بچ شو، د حیوانیت نه بچ شو، او انسانی چې کوم تقاضی دي دا په مونږ کې پوره شي، او داسې خوشحالي پیدا شي چې انسان په دین باندې د انشراح او د مینې سره عمل کولی شي. اوس په دې آیتونو کې د قرآن حکیم سره چې کوم تړون دی بیان کو، نو د قرآن حکیم صفتونه بیان کړي. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، د رمضان هغه میاشت چې قرآن پکې الله تعالی نازل کړی دی، په دې کې قرآن نازل شوی دی. هدى للناس، اوس د دې قرآن صفتونه څه دي؟ دا د خلقو دپاره رهنما دی. هدن هدایت ته وایي، لاره ښودل او په لارې باندې چلول. نو دا قرآن انسانیت ته داسې لاره ښیي چې په هغې باندې انسان عمل وکړي نو دنیا او آخرت کې کامیابی دی شي. دې ته هدى للناس وایي، د انسانیت دپاره رهنما، د انسانیت دپاره هدایت، انسانیت ته لاره ښودو والا کلام. اوس چې کوم کلام مونږ ته لاره ښیي، پکار دا دی چې د هغې نه رهنمایي اخلو. په دې ژوند معاشي، سیاسي، اجتماعي نظامونو کې مونږ د هغې نه رهنمایي اخلو، او د الله تعالی تعلق، د هغه توحید او د هغه سره د شرک نه بچ کېدل، د دې دپاره مونږ د قرآن حکیم نه رهنمایي اخلو. قرآن حکیم مونږ ته دا ښیي چې مونږ د خدای څنګه عبادت وکړو، او د خدای په وړاندې څنګه ټیټ شو، او د خدای احکامات دې څنګه ومنو. چې کله قرآن حکیم باندې عمل وشي
نو یقیناً د هغې په نتیجه کې زمونږ دا ژوند هم ښه کېږي او آخرت مو هم ښه کېږي. نن سبا دا یو غلط فهمي ده چې دوی دا خیال دی چې مسلمان به په دې ژوند باندې تباہ و بربادي، غلام و ذلیل به وي، بدترین ژوند به تېروي، او آخرت د مسلمانانو لپاره دی. نو دنیا هم د مسلمان لپاره ده. قرآن حکیم مونږ ته دا دعا ښودلې ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم به اکثر دا دعا غوښته او مونږ په موس کې دا دعا غواړو. هر موس کې الله تعالی نه دا دعا غواړو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. اے اللہ زمونږ دا دنیا هم جنت کې، آخرت مو هم جنت کې، او د اور د عذاب نه مو وساتي. هغه د اور عذاب په دنیا کې وي، که په قبر کې وي، که حشر کې وي، د حشر په میدان کې وي او که آخرت کې وي. نو ټول هر مرحله کې چې کم عذاب دی چې د هغې علامت وقنا عذاب النار، د اور عذاب نه. دنیا کې خلک د غربت په اور کې، د ظلم په اور کې، د عدم تحفظ په اور کې سوځي، او دنیا کې هم دته مسلې وي. او قبر کې یقیناً چې اعمال بد وي نو دوی ته د جهنم دروازه کولاو شي، او د چا اعمال چې ښه وي نو د جنت دروازه ورته کولاو شي. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا قبر چې کوم دی دا د جنت باغونو نه یو باغ دی او د جهنم د کندو نه یو کند ده. نو قبر کې عذاب وي. او بیا د حشر میدان چې د 50,000 کالو دی یو ورځ، او په هغې کې به هم نور دومره ټیټي چې هغه به د برداشت نه بار وي. نو هلته هم د سوځېدو نور هم اور دی که نه، سوځوي خلک. او بیا آخرت کې جهنم چې دی نو خو دی اور. اوس د دې ټول عذابونو نه پناه غوښتلي او دا دعا غوښتلي چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الآخرة حسنه. اوس موږ وایو چې په آخرت کې جنت راکې، او الله پاک د دواړو دپاره یو ټکی استعمال کړی حسنه. نو دنیا هم جنت ده که نه؟ ای الله دا دنیا هم زما دپاره جنت کې او آخرت هم زما دپاره جنت کې. دا د مسلمانانو غلط تصور دی چې دنیا پرېږده. ها، دنیا خپل مقصد نه دی ګرځول. مقصد د الله رضا وي، مقصد آخرت وي، مقصد په دین باندې عمل کولی. خو دې مطلب دا نه دی چې دنیا کې دی هغه د غلامۍ ژوند تېروي، د ذلت ژوند دی تېروي، هغه د په تکلیف کې وي. حضور صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته چې هغه ټایم کې ایمان نه وروړی او هغه د یو خپل قبیلې سردار و، حضرت عدی بن حاتم رضی الله تعالی عنه، چې وروستو بیا مسلمان شو. هغه ته وی چې کله زما دین غالب شي نو په دې ټول معاشره کې به غربت ختم شي، څوک به ضرورتمند پاتې نشي، د خلکو ضرورتونه به پوره شي، او په چوکونو کې به حکومتي نمایندگان ولاړ وي او به خلکو ته وایي چې څوک زکات اخیستو والا شته، څوک خیرات اخیستو والا شته، څوک ضرورتمند شته چې د ضرورت پوره کړی شي. یو کس به هم داسې نه چې هغه به دا مطالبه کوي چې او زه ضرورتمند یم. هر کس به زکات ورکولو والا وي، زکات اخیستو والا به څوک نه. نو حضور صلی الله علیه وسلم خو د دې معاشرې تعارف کړی چې په هغې کې شهنشاهیتونه ختم شي، په هغې کې انسانانو ته تحفظ ملاو شي، او په هغې کې سوسایټۍ نه غربت ختم شي او خلک خوشحالۍ ژوند تېروي. او موږ ګورو چې زموږ د عروج د دور چې کله زموږ غلبه وه په دنیا باندې، نو موږ خلکو ته خوشحالي ورکړې ده، امن مو ورکړی، خلک د عزت ژوند تېرولو، د بې عزتۍ او د ذلت نه بچو. قومونه چې کوم د غلامۍ ژوند یې تېرولو هغوی ازادي ورکړې شوه. او چې کوم کې صلاحیتونه کم وو، خپل ضرورتونه نه شو پوره کولی، نو اسلام ای ته دا صلاحیت ورکړو چې ای خپل ضرورتونه پوره کړی شي، خوشحالي اختیار کړي. د هندوستان ته وګورئ چې دا د 350 وړو ریاستونو مجموعه، او چې کله مسلمانان رالو نو دې کې یو نظام قائم. د 350 ملکونو کې به ځان ځان دا نظام، ځان ځان ته به حکومتونه او یو بل سره به جنګېدل،
یو به په یو باندې غلبه حاصله کا، بل به په بل باندې غلبه حاصله کا. تاسو د دې پاکستان، هندوستان، بنگلاديش تاریخ وګورئ نو یو قوم هم په خپل ځای نه دی، یو قوم بل قوم بل علاقې ته تللی، بل علاقې ته تللی، د غلبه یو ځای کې پاتې شوي، د غلبه بل ځای کې پاتې شوي ده. ولې؟ ځکه چې هغه چې کوم ریاستي ژوند و، مختلف ریاستونو، د هغې دپاره به خلکو بیا جنګونه کول. اسلام تېنه یو ملک جوړ کو، یو تمدن جوړ کو، او بیا زمونږ دشمن طاقتونه انګریز دې ته د سرو زرو مرغۍ وایي چې دا خو زمونږ دپاره د سرو زرو مرغۍ ده. دومره خوشحالي ده دلته کې، دلته غربت نشته، دلته چې دی نو غلا نشته، دلته کې د خلکو جان مال عزت محفوظ دی، او دلته خلک ترقی کوي، خوشحالي ده. د سرو زرو داسې لکه چې د غلې په غله منډۍ کې د غلې ډیرونه پراتی، دغه شان دي د سرو د سپینو ډیرونه به دومره وسایل مونږ سره وو. دلته خو د غربت ډونوم نو، دا خو چونکې مونږ غلام پاتې شو او د دې ځای نه لوټ مارو شو، نو ځکه مونږ غریب پاتې شو. او بل د دې ځای دستکاري، د دې ځای هنر هغه ختم کو، د خلکو ګوتې کټ کې، لاسونه یې کټ کړل، خلک یې بې عمله کړل. نو اوس مونږ بې عمله عادت یو، ځکه ترقي نه کوو. که نه نو اوس هم زموږ ځمکه دومره زرخیزه ده چې د دې نه مونږ وسایل پیدا کولی شو. دومره زرخیزه ځمکه او دومره ښه ماحول چې د هغې نه رزق میلاوېدی شي، په دنیا کې ډېر کم ملکونو کې دی. خو چا کې صلاحیت وي نو هغه کوي، چې یو سسټم جوړي ورته نو هله به کوي. نو دا تصور چې دا دنیا دا زمونږ نه ده، دا غلط تصور دی. اسلام چرې مسلمانان د ګټې نه دی منې کړي، تاسو حلال رزق ګټئ. ها دا یې ویلي چې وګټئ نو عیاشي پې مه کوئ، اسراف پې مه کوئ، بیا په خلکو باندې خرچ کوئ. سوسایټي کې چې کوم غریب خلک دي هغه باندې خرچ وکړئ چې هم برابر تاسو سره شریک شي. ٹھیک دی؟ د دې ارتکاز مه کوئ چې یو ځای کې پیسې را جمع کوي، نور خلک تېنه محروم وي. یو طبقاتي سوسایټي چې یو کس د بل په ملا باندې په اوږه باندې سور چي او رزق ګټي، دا مه کوئ. ټول د پکار دی چې ترقي کوي، ټوله سوسایټي کې خوشحالي پیدا شي. نو د خوشحالي خبره اسلام کړې ده. اوس دا خوشحالي چې کوم ده، دا مونږ ته د څه نه میلاویږي؟ دا د قرآن حکیم د تعلیماتو نه میلاویږي. نو قرآن حکیم هدل للناس دی، یعنی د دنیا معاشی اجتماعی خوشحالی، آغا علم چې د هغې په نتیجه کې دنیا او آخرت کامیابی وي، آغا اخلاق چې د هغې په نتیجه کې دنیا هم خوشحاله شي او آخرت کې انسان ته جنت ملاو شي، او د دنیا او د آخرت کامیابی ته ملاو شي. د هغې دپاره رهنما کلام هغه قرآن حکیم دی. وبینات من الهدى، او د دې هدایت دلیلونه دي په دې کې، داسې واضح دلیلونه دي چې هغه څوک غلط نشي ثابتولی، غلطولی نشي. نو ډېر واضح دلیلونه ورکړي دي. نو دلیل به مونږ ته الله پته لګي چې مونږ قرآن حکیم تلاوت کوو، د دې تعلیم حاصلو، دې ته وخت ورکو، په دې باندې خپله پوهه زیاته کو، په دې باندې د عمل په نیت باندې د قرآن حکیم علم زده کو، دا خپل د دنیا او د آخرت دپاره رهنما وګڼو. اوس دا ما چې پهله خبره وکړه چې دنیا مسلمان دا ګڼي چې دا دنیا زما دپاره نه ده، دا اصل کې د یورپ پروپیګنډا ده. ځکه چې مسلمان وایي چې دا دنیا هم زما ده، نو بیا د قرآن تعلیمات په دې بنیاد باندې ګوري چې د دې نه ماته د دې دنیا د ترقۍ دپاره څه رهنمایي ملاویږي. او په دې دنیا باندې نن د چا غلبه ده؟ د یورپ غلبه ده. مونږ د هغې د غلامۍ ژوند تېرو، نه غواړي چې دوی کې د بیداري پیدا شي، شعور پیدا شي. ځکه د قرآن سره زمونږ تعلق هغه نن سبا یو رسمي تعلق دی، حقیقي تعلق نشته. او څومره خلک دي په دې اربونو مسلمان تعدادو کې مسلمانانو کې چې دوی قرآن حکیم سره خپل تعلق ساتي. پکار دا دی چې زمونږ شپه ورځ د قرآن حکیم سره تعلق وي. نو دا د هدایت کتاب دی، هدل للناس وبینات من الهدى، دا د هدایت دلایل دي. د هغې دپاره
مونږ ته رهنمایي راکړي. او والفرقان، دا الفرقان دی. الفرقان وای چې د حق او د باطل په میاس کې امتیاز پیدا کول. یعنی دا داسې کلام دی چې دا بالکل هر شی واضح کوي، ٹھیک دی، او صحیح او غلط بیل بیل کوي. خلکو ته ښایي چې دا صحیح دی او دا غلط دی. نو په هر شي کې دا امتیاز چې د صحیح او د غلط فرق کولی شي، دا قرآن حکیم دی. او چې کله څوک قرآن حکیم حامل شي او قرآن حکیم باندې پوهه پیدا کی، نو د کې هم دا صلاحیت پیدا شي چې دې بیا حق حق پیژني او ناحق دې ناحق پیژني. ناحق نه دې بچ کیږي او په حق باندې دې عمل کوي. نو دا استعداد به د قرآن حکیم نه پیدا کیږي. قرآن حکیم سره یو تعلق ضروری دی چې زمونږ قائم وي. نو ځکه قرآن حکیم وایي چې دا میاشت چې کوم دا د قرآن میاشت ده، د قرآن سره د دې تعلق پکار دی. او په دې میاشت کې روزه نیول فرض دي. فمن شهد منکم الشهر فلیصم، چې څوک دا میاشت عمومي بیا د دې میاشت روزې ونیسي. اوس دا میاشت د قرآن حکیم میاشت او د روزې او د قرآن حکیم خپلو کې نسبت دی. تاسو وګورئ چې دا نوجوانان ځوانان چې کوم دي چې دې کله یونیورسټۍ کې د CSS او د PMS یا خاص امتحان وي، د FSC او د میټرک امتحان وي، یا د PhD لیول مقاله لیکلی، نو دې بیا یکسوئی اختیاروي. دی وایي چې زه دې په یو شي باندې خپل توجه مرکوزه کم او زه دې په هغې باندې عمل وکم. د هغې دپاره بیا ضروري ده چې دې خپل خوراک سکاک کنټرول کړي. دا خوراک سکاک چې کم دی دا په انسان کې سستی پیدا کوي. د دې خپله د غلې خپله نشئ چې انسان غله وخوري، خوب ورشي، سستی پیدا شي، بیا انسان وایي چې زه بس کټ کې پروت یم. او که چېرې هر وخت یې سړی خوري او هر وخت یې خوراک خواهشات او د هغې طرف ته مایل وي، نو انسان عقل چې دی بیا هماغې طرف ته مصروف وي. هغه به بیا د خوراک سوچ کوي، د ګېډې سوچ به کوي، अब د اخلاقو سوچ نه کوي، د علم سوچ به نه کوي، دماغ به بل طرف ته کار نه کوي. نو انساني دماغ چې کوم دی هغه چې دی د لوږې تندې نه فارغ وي. یعنی داسې هم نه چې ډېر لوږه د باندې غالب وي او داسې هم نه چې ګېډه ډېره مړی، یو متوازن حالت کې. نو په دې حالت کې د علم د عقل دا صحیح کار کوي او د ښه علم حاصلوي، د شعور ډېر اوچت وي او د عمل استعداد او صلاحیت هم زیات شي. تاسو وګورئ چې کله رمضان المبارک کې مونږ روزې نیولي، نو قدرتی طور دی چې همت زیات شي. په ټول کال کې څوک تهجد ته نه پاسي، خو په روزه کې پېشمني ته راپاسي او د تهجد الله تعالی ورته د تهجد توفیق هم ورکړي. په ټول کال کې دومره تلاوت نه کېږي څومره چې په دې میاشت کې کېږي. په ټول کال کې په قرآن حکیم باندې دومره غور و تدبر نه وي څومره چې په دې کې وي. مونږ درس اورو، ښه محفلونو کې شاملېږو. په ټول کال کې دومره ذکر نه وي څومره چې په دې میاشت کې مونږ ذکر کوو. عمل سره یې څومره زیات شو. په دې کې مونږ اړونه نرم وي، د خلکو خدمت هم کوو. چا روژه یي، روژه ماتې ورکو. د چا سره ښېګړه وشي، نو د ښېګړې میاشت ده. دا میاشت چې ده هغه د علم میاشت ده، د قرآن حکیم سره د تعلق میاشت ده. مونږ ته پکار دی چې د دې میاشت اهمیت په خپل کې کېنو او مونږ د تیاری وکړو، د روزو په اعتبار سره د تیاری وکړو او د قرآن حکیم د تعلق په اعتبار سره د مونږ تیاری وکړو چې قرآن حکیم تلاوت هم زیات کو چې په دې میاشت کې مونږ بیا د قرآن حکیم سره هغه نسبت قائم وي. اداره رحیمیه علوم قرآنیه ټرسټ په دې میاشت کې د قرآن حکیم د پوهې خصوصي اهتمام کوي. ځکه په میاشت کې په تراوو کې ختم قرآن وي
او روزانه چې په میا په تراو کې کم سپاره ویل کېږي د هغې خلاصه بیانېږي. د ورځې انسان تلاوت کوي نو هماغه سپاره تلاوت کوي. نو چې کله د معنی او مفهوم اورېدلی وي او دی په تراو کې هم سپاره واوري بیا یې په روزانه هم وایي نو هغه سپاره د هغې مفهوم د ده په زړه کې کښېني. تاسو ګورئ چې تراویح د پیله شپې نه شروع کېږي که نه. رمضان شروع شو نو ماسخوتن مونځ نه پس تراویح شي. ٹھیک دی. نو اوس پوره ورځ موجود ده مونږ سره. نو قرآن تلاوت په تراویح کې بیا د هغې خلاصه او بیا داسې باره سړی بیا په دې ورځ کې تلاوت یې کوي دوراوي نو د دې مضامین د پړه کې کېني او د قرآن حکیم سره یو ښه نسبت او تعلق وساتلی شي. الله تعالی دې مونږ ته د رمضان د قدر کولو او د قرآن حکیم د تلاوت کولو په دې باندې د پوهېدو او د عمل کولو توفیق نصیب کی. وما علینا الا البلاغ.